आसमान में बहुत ही बादल छाए हुए हैं। बस आंधियों से हम हमारे ये जो आज का दिन आपके साथ शुरुआत करते हैं। आपके सामने सीमा प्रिया। आज बृहस्पतिवार है और अब ये शाम करीब 5 बज चुके हैं। तभी से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारे जीवन में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ। तो शाम 5 बजे से ही आपके सामने मैं हाजिर हूँ और ये मेरी छोटी बेटी छाता लेकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। साथ में मिकी है, वो भी हमारे साथ खेल रहे हैं और इसको हम बंगाली में गामचा बोलते हैं। तो हम अभी दिखा रहे हैं हमारे आसपास का कुछ नज़ारा। ये जो तालाब देख रहे हो ना, इस तालाब में ये सब मछली पकड़ रहे हैं। तो मछली पकड़ रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि घर में तो कोई रहता ही नहीं है, बहुत ही गर्मी पड़ी है। तो थोड़ा सा ठंडा मिल सकते हैं बाहर में, इसलिए वो घर से बाहर आ चुके हैं और ये ठंडा का जो एक मौसम है उसको एंजॉय कर रहे हैं और मछली पकड़ रहे हैं इस तालाब से। तो तालाब हमारे घर के पीछे से ही है। तो अभी शाम 6 बज चुके हैं, 6 सवा 6 ऐसे ही कुछ है। तो हम ये संध्या बाती देने के लिए हमारे जो देवता का मंदिर है छत के एक साइड पे है। तब तो जानते हैं, जो हमारे पुराने दोस्त हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं। तो देवता का मंदिर के घर में मैं आ चुकी हूँ और अब सोच रहे हैं साड़ी क्यों नहीं मैं पहन रही हूँ पूजा देने के टाइम में, और माथे के ऊपर कोई कपड़ा क्यों नहीं है। तो दोस्त साड़ी तो मैं ज़्यादातर पर नहीं पहनती, क्योंकि साड़ी में मुझे कोई आराम नहीं मिलता, थोड़ा सा कुछ वैसा ही मैं फील करती हूँ। तो ये इसलिए मैंने ये जो आप पीले वाली जो नाइटी आप देख रहे हो, ये नाइटी पहन के ही हम पूजा वगैरह करते हैं। और कभी कभी जब बड़ा सा कोई त्यौहार होती है, घर में त्यौहार होती है, बड़ा सा कोई पूजा होती है, तभी मैं साड़ी पहनती हूँ, नहीं तो मैं ज़्यादा साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो अब माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि सभी का एक अलग अलग सोच होती है। और मुझे ना बहुत गर्मी लगती है, ज़्यादा ही गर्मी कुछ लगती है। तो संध्या बाती मैं दे रही हूँ और इसी तरह करके हम रोज़ पूजा वगैरह करते हैं। लेकिन आज जो पूजा है, आज पूजा का कुछ स्पेशल है, क्योंकि आज तो बृहस्पतिवार है और जो कोई इसको वीरवार बोलते हैं, कोई इसको गुरुवार बोलते हैं। तो आज गुरुवार है और गुरुवार में हम कुछ अलग तरीके से ही पूजा करते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये जो कैमरा का फ्रेम आया है ना, मैं इसी तरह सा कैमरा नहीं सेट किया था, लेकिन किसी तरह करके ऐसा ही हो गया है, मुझे पता नहीं। ये छोटा वाला फ्रेम आ चुका है। मैंने जानबूझकर मैंने नहीं किया है इसी तरह से वीडियो बनाना इस छोटे फ्रेम की, क्योंकि छोटे फ्रेम में तो टिकटॉक बनाते हैं सब, यूट्यूब का वीडियो नहीं बनाते। लेकिन मेरे हाथ से गलती से कोई ऑप्शन चूज़ हो गया था, इसीलिए शायद हो सकता है छोटा वाला फ्रेम आ गया है वीडियो बनाने में। तो अब माइंड मत कीजिएगा। तो ये इसको ना साग बोलते हैं, ठीक है, साग बोलते हैं। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव तातो जयमुदीरयेत्।
वंदे विष्णुप्रियां देवीं दारिद्र्यदुःखनाशिनीं क्षीरोदपुत्रीं केशवकान्तां विष्णुबक्षবিলাसिनीं দোলপূর্ণিমা নিশি নির্মল আকাশ ধীরে ধীরে বহিতেছে মলয় বাতাস লক্ষ্মী দেবী বামে করি বসি নারায়ণ করিতেছে নানা কথা সুখে আলাপন হেনকালে বিনা নিয়ে আসি মুনিবর নারায়ণের সাক্ষাতে কহিল বিস্তর তারপর করজোরে করিয়া প্রণতি কহিল নারদ মুনি নারায়ণী প্রতি কহ মাতায় কেমন তোমারও বিচার চঞ্চলা চপলা প্রায় ফিরো দ্বারে দ্বার পলকের তরে তব নাহি কোনো স্থিতি মর্তবাসী সদা তাই ভুগিছে দুর্গতি শতত কুকড়িয়া যত নর নারীগণ অসহ্য যাতনা পায় দুর্ভিক্ষ ভীষণ অন্নাভাবে শীর্ণকায় বলহীন দেহ ক্ষুধা কষ্টে আত্মহত্যা করিতেছে কেহ কহ প্রিয় প্রাণাদিক পুত্র কন্যাগণে করিতেছে পরিত্যাগ অন্যের কারণে বল 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 দেবী কি পাপের ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ সদা মর্তবাসী জলে কমলা ব্যথিত হয়ে দুঃখিত অন্তরে কহিলেন অতপর ক্ষুণ্ণ মুনিবরে নরলোকে দুঃখ পায় শোকেরও বিষয় দুষ্কৃতির ফল ইহা জানিবে নিশ্চয় চঞ্চলা আমার নাম কিসেরও লাগিয়া কারণ ইহার তবে শুনো মন দিয়া দিবানিদ্রা অনাজার ক্রোধ অহংকার আলস্য কলহ মিথ্যা কিরিচে সংসার উচ্চ হাসি উচ্চ ভাষা কহে নারীগণে সন্ধ্যাকালে নিদ্রা যায় বেহস নয়নে দয়া মায়া লজ্জা আদি দিয়া বিসর্জন যেথায় সেথায় করে স্বেচ্ছায় গমন নাদায় প্রদীপ তারা প্রতি সন্ধ্যাকালে ধূপ ধুনা দিতে লজ্জা মনে মনে গণে প্রভাতেতে নাহি দেয় গোময়ের ছড়া ময়লায় নষ্ট হবে তার শাড়ি পরা লক্ষ্মী অংশে নারী জাতি করিয়া সৃজন পাঠাইছি মর্তধামে সুখেরও কারণ বৃথায় সুখেতে তারা ভুলিয়া আমায় অকার্যে কুকার্যে তারা সময় কাটায় শ্বশুর শাশুড়িগণে নহে ভক্তিমতী বাক্যবান স্পর্শে সদা তাহাদেরও প্রতি স্বামীর আত্মীয়গণে না করে আদর থাকিতে চাহে গো সদা হয়ে স্বতন্ত্র লজ্জা আদি গুণ যত নারীর ভূষণ শরীরের হতে তারা করেছে বর্জন অতিথি দেখিলে তারা কষ্ট পায় মনে স্বামীর অগ্রেতে খায় যত নারীগণে পতিরে করেছে হেলা না শুনে বচন ছাড়িয়াছে গৃহস্থালী ছেড়েছে রন্ধন পুরুষের পরিহাসে কাটায় সময় মিথ্যা ছাড়া সত্য কথা কভু নাহি কয় সতত তাহারা মরে জ্বালাতন করে চপলার প্রায় তাই ফিরো দাঁড়ে দাঁড়ে ঈর্ষা দেশ হিংসাপূর্ণ মানব হৃদয় পরশ্রী কাতর চিত্ত কুটিলতাময় দেবদ্বিজ ভক্তিহীন তুচ্ছ গুরুজন সর্বদা আপন সুখ করে অন্বেষণ রসনা তৃপ্তির জন্য অবক্ষ ভক্ষণ তারই ফলে নানা ব্যাধি অকালে মরণ যেই গৃহ এই রূপ পাপেরও আগার অচলা হইয়া তথা থাকে কি প্রকার বর্জিয়া এসব দোষ হলে সদাচারী অচলা থাকিব সেটা দিবা বিভাবরী এত শুনি মুনিবর বলে হৃষ্টমনে কি হলে প্রসন্না দেবী হবে নরগণে ওহে দয়াময়ী তুমি না করিলে দয়া পারে কি লোভিতে নর তব পদ ছায়া সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে তুমি অধিকারী জগত প্রসূতি তুমি জগত ঈশ্বরী কৃপা করি কর মাতা বিহিত বিধান পরের লাগিয়া কাঁদে সদা মোর প্রাণ দেবর্ষীর বাক্যে দয়া উপজিল মনে বিদায় করিল তারে মধু সম্ভাষণে মর্তবাসীদের দুঃখে কাঁদিছে অন্তর প্রতিকার চেষ্টা আমি করিব সত্তর তারপর লক্ষ্মীদেবী ভাবে মনে মনে ভুলোকে দুঃখ নাশ করিব কেমনে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলে নারায়ণ প্রতি কিরূপে হরিব এবে নরের দুর্গতি কেমনে তাদের দুঃখ করিব মোচন উপদেশ দাও মরে বিপদ ভঞ্জন শুনিয়া লক্ষ্মীর বাণী করে কহে লক্ষ্মীপতি উতলাকে হেতু দেবী স্থির করমতি মন দিয়া শুনো সতী বচন আমার লক্ষ্মীব্রত নরলোকে করহ প্রচার গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলিয়েও গণে পুজিবে শুনিবে কথা আনন্দিত মনে বাড়িবে ঐশ্বর্য তাহে তোমারও কৃপায় দারিদ্রতা দূরে যাবে তোমারও দয়ায় শ্রীহরির বাক্যে দেবী অতিরিষ্ট মনে গমন করিল মর্তে ব্রত প্রচারণে অবন্তী নগরে গিয়া হলো উপনীত দেখিয়া শুনিয়া হলো বড় স্তম্ভিত নগরের লক্ষ্মীপতি ধনেশ্বর রায় ঐশ্বর্য অপার তার কুবেরের প্রায় সোনার সংসার তার শূন্য হিংসা দেশ পালিত প্রজাগণকে পুত্র নির্বিশেষ এক অন্যে 7 পুত্র রাখি ধনেশ্বর শশন মানে যথাকালে গেল লোকান্তর ভার্যাদের কুহকেতে সপ্ত সহোদর হইল পৃথক অন্য কিছুদিন পর হিংসা দেশ অলক্ষীর যত সহচর একে একে সবে আসি প্রবেশিল ঘর ক্রমে ক্রমে লক্ষ্মী দেবী ছাড়িল সবারে সোনার সংসার সব গেল ছাড়খারে বৃদ্ধা ধনেশ্বরাপতি নিজ ভাগ্য দোষ না পারি দৃষ্টিতে আর বধূদের রোষে চলিল বনেতে বিদ্যা ত্যাজিছে জীবন অদৃষ্টের ফলে হয় এহেন ঘটন অন্যভাবে শীর্ণ দেহ মলিন বদন চলিতে শপথি নাই করিতে ক্রন্দন হেনকালে ছদ্মবেশী দেবী নারায়ণী বনমধ্যে উপনীত হইলা আপনি সকরুণ স্বরে দেবী জিজ্ঞাসে বিদ্ধারে কি জন্য এসেছো তুমি এ ঘর কান্তারে কাহার তনায় তুমি কাহারে ঘরণী কি হেতু মলিন মুখ বিষাদ বদনী বৃদ্ধা বলে অতিহীনা আমি অভাগিনী কি কাজ শুনিয়া মম দুঃখের কাহিনী পিতাপতি ছিল মোর অতি ধনবান সদা ছিল মোর ভাগ্যে লক্ষ্মী অধিষ্ঠান সোনার সংসার মোর ছিল ধনে জনে পুত্র বধূগণ মোরে সেবিত যতনে পতির হইল কালো সুখ শান্তি যত গৃহ হতে ক্রমে ক্রমে হলো তিরোহিত 7 পুত্র 7 ভারী হয়েছে এখন শতত বধূরা মোরে করে জ্বালাতন সহিতে না পারি আর সংসার যাতনা ত্যাজিব জীবন আমি করেছি বাসনা নারায়ণী বলে শুনো আমারও বচন আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন
যাও সতী গৃহে গিয়ে করো লক্ষ্মীব্রত, অচিরে হইবে তব সুখপূর্ব মতো। গুরুবারে সন্ধ্যাকালে মিলি রানীগণে, করিবে লক্ষ্মীর ব্রত হর্ষিত মনে। জলপূর্ণে ঘটে দেবে সিঁদুরের ফোঁটা, আমের পল্লব দেবে শিরে এক গোটা। ধূপদীপ জ্বালাইয়া রাখিবে ঘরেতে, শুনিতে বসিবে কথা দুর্বাণী হাতে। মনেতে লক্ষ্মীর মূর্তি করিয়া চিন্তন, এক মনে ব্রত কথা করিবে শ্রবণ। কথা অন্তে উলু দিয়া প্রণাম করিবে, তারপরে এও গণে সিন্দুর লইবে। যে রমণী পূজা করে প্রতি গুরুবার, হইবে বিশুদ্ধ মন মা লক্ষ্মীর বরে। যেই গৃহব্রতকালে সব বামাগণ, সর্বকার্যে পরিহরি পুরতে দেয় মন। সেই গৃহ বাধারব হইয়া অচলা, ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ করি আমি যে কমলা। পৌর্ণমাসী হয় যদি কোনো লক্ষ্মীবারে, উপবাস থেকে নারী পুজিও আমারে। সকল বাসনা তবে হইবে পূরণ, পতিপুত্র লই সুখে রবে অনুক্ষণ। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি লও ঘরে ঘরে, রাখিবে তণ্ডুল তাতে এক মুষ্টি করে। সঞ্চয়ের পথ ইহা জানিবে সকলে, দুঃসময়ে সুখী হবে তুমি এর ফলে। আলস্য ত্যাজিয়া সুতা কাটিবা মাগণ, দেশের অবস্থা মনে করিয়া চিন্তন। প্রসন্ন থাকিবে তাহে কহিলাম সার, যাও গৃহে করো গিয়ে ব্রতের প্রচার। করো হেবে ব্রত মোর সংসারে প্রচার, অচিরে হইবে তব বৈভব অপার। পুত্রবোধগণ বসে থাকিবে তোমার, পূর্বমত শান্তিময় হইবে সংসার। বলিতে বলিতে দেবী নিজ মূর্তি ধরি, দর্শন দিলা তারে লক্ষ্মী কৃপা করি। দেখিয়া হইলা বৃদ্ধা আনন্দে বিভোর, প্রণাম করিছে বৃদ্ধা জুড়ি দুই কর। প্রসন্ন হইয়া দেবী দিল তারে কোল, অন্তর্ধান হইলেন বলে হরি বল। এত বলি লক্ষ্মী দেবী হলো আদর্শন, হৃষ্টচিত্তে বৃদ্ধা গৃহে করিল গমন। আসিয়া গৃহেতে সব করিল বর্ণন, যে রূপে ঘটিল তার দেবী দর্শন। ব্রতের বিধান বৃদ্ধা বলিল সবারে, দেবীর সব কথা যা বলিছে তাহারে। তাহা বধূগণ সবে মিলি কলে লক্ষ্মীব্রত, হিংসাদের স্বার্থভাব হলো তিরোহিত। মিলিল একত্রে পূর্ণ ভাই সজ্জন, মিলে সহদর সমযত বধূগণ। মা লক্ষ্মী করিল যথা পুনরাগমন, গৃহ অচিরে হইল শান্তিনিকেতন। संध्या बाती हमारी ख़त्म हो गई है और भगवान जी के पास मैं बैठी हूँ, थोड़ा सा आपको भी साथ लेकर बैठी हूँ। और मैं अब वीडियो और ज़्यादा बढ़ा नहीं करूँगी, मैं अब नीचे चली जाऊँगी।